ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यदाग्ने दायिका शक्ति शारदां प्रणमाम्यहं। नमस्ते जतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। সবার প্রথমে ঠাকুরমা স্বামীজির চরণে আভূমিলঙ্কিত প্রণাম জানাই, গুরুদেবের চরণে ভূলঙ্কিত প্রণাম জানাই। এখানে উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ণ নমস্কার। এখন আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়টা চ্যান্টিং করব। এটা বেলুড় মঠে যেভাবে পড়া হয় আমি সেইভাবে পড়ার চেষ্টা করছি। আপনারা যারা যারা গীতা বই এনেছেন পড়বেন, আপনারা গীতা বইয়ের দিকে দেখুন। যারা আনেননি তারা চোখ বুজে শুনবেন। এরপরের থেকে যখনই ক্লাসে আসবে আপনারা গীতা বই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম জানিয়ে নিই। ওম বসুদেবসুতং দেবং मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते ये चापस्करमव्यक्तं तेषां के योगविद्रमा। श्रीभगवानुवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पारयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये रक्षणम् अनिर्देशम् अवक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवं। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरो तेषाम् अवक्तसक्तचेतसाम् अवक्ता हि गतिर्दुःखं येहर्वद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यः समर्पणात् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता नित्यो संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसां। मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयैव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासे योगिन तत मामिच्छान्तुं धनञ्जय। अभ्यासोपसमर्थोऽसि मत्कर्म
कर्तुं मज्जोगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेय हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः क्षमा दुःख सुख समी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मादिरनिश्चयः मया प्रीतः मनोर्बुद्धिः जो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नद्विजते च हर्षमर्षभयद्वेगै मुक्तयशा च मे प्रिया अनापेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीना गतर्वथा सर्वारम्भ परित्यागी जो मद्भक्तः समे प्रिया यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् च समे प्रिया क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु क्षमा संगा विवर्जिताः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टा येन केनचित् अनिकेता स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियनरः हेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परो मां भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। गीतार দ্বাদশ অধ্যায় মানে হলো ভক্তি যোগ। এই ভক্তি যোগ আমাদেরকে ভক্তি দান করে, তার সঙ্গে কি করে, তার সঙ্গে এই ভক্তি কথার শেষে দেখবেন যোগ কথাটা আছে। ভক্তি কথার শেষে যোগ কথা থাকার অর্থটা কি? এটা এই ভক্তিটা মানুষকে ভগবানের সঙ্গে যোগ করে। এটা অঙ্কের যোগ বিয়োগ নয়, এটা হলো জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করা। তো সেই জন্য দেখবেন গীতার প্রত্যেকটা অধ্যায়ের শেষে যোগ কথাটা আছে। অর্থাৎ গীতার প্রত্যেকটা অধ্যায় খুব ভালো করে পড়ে সেটাকে যদি চিন্তা ভাবনার মধ্যে রাখা যায়, দৈনন্দিন জীবনে পালন করা যায়, তাহলে এই এক একটা 18টা যোগ করার দরকার নেই, একটা যোগ সেটাই যদি ঠিকভাবে নিজের জীবনে পালন করে চলা যায়, সেই যোগটাই আমাদেরকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। তাই প্রত্যেকটা অধ্যায়ের পিছনে যোগ কথাটা আছে। এই ভক্তি যোগটা যেই 20টা শ্লোক আমরা পড়লাম, এটা তো আমরা শুধু শ্লোক পড়ে গেলাম। এই শ্লোকের যে অর্থগুলো আছে, আপনারা যারা যারা গীতা পড়েন বাড়িতে বা পড়বেন, তারা এই গীতার শ্লোকের অর্থগুলো পড়ে নেবেন, বাংলা অর্থগুলো। এক একটা করে শ্লোক পড়বেন আর বাংলা অর্থগুলো পড়বেন। ওই অর্থগুলো যদি একটু বুঝতে পারেন, চিন্তা করেন, ওতেই কাজ হবে। গীতার দুটো খুব সুন্দর ঘটনা আপনাদের বলব। প্রথম হলো ঠাকুরের একই সন্তান হরি মহারাজ, স্বামী তুরিয়ানন্দজি মহারাজ। উনি এই গীতাটাকে কিভাবে পড়তেন জানেন?
উনি প্রতিদিন একটা করে শ্লোক পড়তেন, সকালবেলা পড়ে নিতেন, ঘুম থেকে উঠে জপ ধ্যান করেই একটা গীতার শ্লোক পড়তেন। আর সারা দিন মানে পরের দিন আবার গীতা পড়ার আগে পর্যন্ত ওই শ্লোকটা নিয়ে চিন্তা করতেন এবং সেটার ভাব নিয়ে সারাদিন চলার চেষ্টা করতেন। হরি মহারাজ যখন গীতার ব্যাখ্যা করতেন, গীতার সম্বন্ধে কিছু বলতেন, তখন যেন মনে হতো যে গীতার উপরে একটা নতুন আলো প্রকাশিত হচ্ছে। কেন জানেন? ধর্ম শুধু বলা এবং শোনানোর মধ্যে নয়, ধর্ম জীবনে পালন করার মধ্যে। হরি মহারাজ যেহেতু সেটা নিজের জীবনে পালন করতেন, তাই ওনার মুখের কথার একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। সেই জন্য ওনার কাছ থেকে যারা গীতা শুনতেন তারা যেন মনে হতো যে এই গীতার মধ্যে একটা নতুন আলো পাচ্ছে না। সেই জন্য দেখবেন একজন অভিজ্ঞ মানুষের কোনো কাজের প্রতি যার অভিজ্ঞতা আছে, সে যেটা যতটা কনফিডেন্স নিয়ে বলবে, যার অভিজ্ঞতা নেই সে ততটা কনফিডেন্স নিয়ে বলতে পারবে। সেই জন্য নিজে করে তারপরে অপরকে বলতে হয়। সুতরাং হরি মহারাজ সেটাই করতেন। তাই গীতা ধ্যানের বিষয়, গীতা শোনা বা শোনানোর বিষয় নয়, গীতা নিজের মধ্যে নিয়ে ধ্যান করা এবং নিত্যদিনের জীবনে পালন করার বিষয়। অফ করতে এক্সস্টেড ফ্যানগুলো অফ করতে। গীতা হলো ধ্যানের বিষয়। আমরা নিত্যদিনের জীবনে সেটাকে চিন্তা করা এবং পালন করা, এটা হলো একটা ঘটনা যেটা হরি মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দজি দেখিয়েছিলেন। আরেকটা হলো গীতার, এটা সেই চৈতন্যদেবের সময়কার ঘটনা। চৈতন্যদেব একদিন একটা মন্দিরে গেছে, সেটা কৃষ্ণের মন্দির। চৈতন্যদেব দেখতে প্রায় যেতেন ওই মন্দিরে। সেই মন্দিরে গিয়ে দেখছে যে একজন সেই মন্দিরের একটা সাইডে বসে, কোনায় বসে গীতা পাঠ করে, আর আরেকজন কিছুটা দূরে মন্দিরের ধারে সিঁড়িতে বসে বসে সেই গীতাটা শোনে। তো গীতা শুনছেন, তো গীতাটা শোনে। তো সেইখানে চৈতন্যদেব যান, দেখেন এটা, চলে আসে। একদিন দেখছেন যে সেই লোকটা বসে বসে কাঁদছে, গীতা শুনছে আর বসে বসে কাঁদছে। তো চৈতন্যদেবের কিছু একটা মনে হলো যে আচ্ছা, এই লোকটা প্রতিদিন দেখি চুপ করে বসে শোনে, আজকে এরকম করে কাঁদছেন কেন? তো সেই দিন ওই যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা হচ্ছে যে অর্জুন যুদ্ধ করবে না, আর কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করানোর জন্য বলছে, এবং সেইখানে
অর্জুনকে ওই কুরুক্ষেত্রের ওই স্থানে রথের উপরে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিল, তাই না? আমরা 11 নম্বর অধ্যায়ে পাই এটা। তো সেটা আলোচনা হচ্ছে। তো এটা শুনে লোকটা কাঁদছে। চৈতন্যদেব এটা দেখলো, দেখে আস্তে আস্তে ওই লোকটার সামনে চৈতন্যদেব গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা, আপনি এই গীতা যে প্রতিদিন শোনেন, আপনি গীতার সব বুঝতে পারেন? বলছে যে না, আমি পড়াশোনা জানি না। গীতা পড়তে পারেন না? তাহলে বলছে আমি এখানে প্রতিদিন শুনতে আসি। বলছে এগুলো শুনে আপনি তো প্রতিদিন শোনেন দেখছি, আজকে এত কান্নাকাটি করছেন কেন? বলছে যখন এই পণ্ডিত মশাই গীতা পাঠ করেন, আমি বসে বসে শুনে ওইটা চিন্তা করি। তো তারপরে যখন বলছে যে আপনি আজকে কি চিন্তা করছেন, বলছে আজকে আমি চিন্তা করছি যে অর্জুন কত ভাগ্যবান যে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করছে। আমি সেটাই ভাবছি যে ওই রকম ভাগ্যবান হতে পারলে ভগবানকে দেখা যায়, তার বিশ্বরূপ দর্শন করা যায়। অর্জুনের ওই ভাগ্যের কথা ভেবে আর আমার এই ভাগ্যের কথা ভেবে আমার এই দুঃখ হচ্ছে মনে এবং চোখে জল আসছে। আবার আনন্দ হচ্ছে যে ভগবানের ওই রূপ অর্জুন দেখছে, যেটা আমরা যদি অর্জুনের মতন ভগবানকে এতটা শ্রদ্ধা ভক্তি করি, আমরাও ওই রূপ দেখতে পাবো। তাহলে দেখুন, একজন লেখাপড়া জানে না, শুধু গীতা শুনে সে মনে মনে চিন্তা করে গীতার ভিতরের ভাবটা নিজের ভিতরে নিয়ে নিচ্ছে। সেই জন্য বলে যে ভক্তি শাস্ত্র যদি পড়তেও না পারে, তাহলে শ্রবণ করতে হয়, আর শ্রবণ করে সেটা চিন্তা করতে হয়। ঠাকুর বললেন যে ধর্ম প্রসঙ্গ শুনে, শোনার সময় তো সম্পূর্ণ শুনে নিলে, তারপরে বাড়ি গিয়ে সেটাকে কি করতে হয়? সেটাকে পরে জাবর কাটতে পারে। অর্থাৎ ভগবান এত চালাক, দুই দিকে ডাইরেক্ট লাইন করে দিয়েছে, একটাতে ঢোকাবো একদিকে বের করবো, কোনো টেনশন নেই। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, তারা সেটাকে ধরে রাখে। একটা কথা আছে কথামৃততে, বলছে সংসারী মানুষের ভক্তি কেমন জানো? গরম কড়াইয়ে জলের ছিটার মতো। কিন্তু আমি আপনাদের বলি, যখনই আশ্রমে যাবেন, সাধু দর্শন করতে যাবেন, ঠাকুরের কাছে যাবেন, সাধুর বাক্য শুনতে যাবেন, মহারাজদের কথা শুনতে যাবেন, তখন ভিতরের মনরূপ কড়াইটাকে ঠান্ডা করে নিয়ে যাবে। তাহলে জল পড়লে আর শুকাবে। গরম হয় কিসে জানেন? যত জাগতিক চিন্তা করবেন, যত সাংসারিক চিন্তা করবেন, যত অনিত্য চিন্তা করবেন, তত মন গরম হয়ে থাকে। সেখানে আধ্যাত্মিকতা দাঁড়াবে না, সেখানে আধ্যাত্মিকতা থাকবে না। হয়তো পড়বে, উড়ে যাবে। গরমের মধ্যে জল পড়লে উড়ে যায়। যত নিত্য চিন্তা করবেন, ঈশ্বরের চিন্তা, সৎ চিন্তা, শুভ চিন্তা, ভালো চিন্তা, উচ্চ চিন্তা, পজিটিভ চিন্তা যত করবেন, তত মন ঠান্ডা থাকবে। সেইখানে ধর্মের কিছু পড়লে সেটা ভিতরে থাকবে, সেটা উড়ে যাবে। তাই মন ঠান্ডা রাখতে হবে। জাগতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু হয়, কিন্তু মন ঠান্ডা রাখতে হয়। এই প্রসঙ্গেই আজকের এই আলোচনার প্রসঙ্গে আসছে, খুব মন দিয়ে শুনবেন।
আজকের যে প্রসঙ্গটা আলোচনা করব সেটার নাম হলো ভাগবত ভক্তদের অজানা কথা। ভাগবত ভক্ত মানে যারা ঈশ্বরের ভক্ত, যারা ঈশ্বরের কথা বলা আছে, অবতার পুরুষদের কথা বলা আছে, তারপর মহাপুরুষদের কথা বলা আছে, এই রকম যে শাস্ত্র, সেই শাস্ত্র গ্রন্থ শুনে যারা ঈশ্বরকে ভালোবেসে, অবতার পুরুষদেরকে ভালোবেসে ভক্ত হয়েছে এবং তাদের নির্দেশ যারা নিজের জীবনে পালন করে, তারাই ভাগবত ভক্ত। আমি ঠাকুরকে মানি, আমি কৃষ্ণকে মানি, আমি রামকে মানি, কিন্তু তার একটা উপদেশও পালন করি না, এটা কি ভক্ত হলো? আমি মায়ের সন্তান, এই কথা কখন বলতে পারবো? যখন আমি মায়ের কথা মেনে চলি, তাই তো? আমি ঠাকুরের সন্তান, এই কথা কখন বলতে পারবো? যখন আমি ঠাকুরের কথা মেনে চলি। ভূতেশানন্দজি মহারাজ বলছেন যে ঠাকুরের প্রতি ঠিক ঠিক ভালোবাসা কিভাবে হয়, বা তোমরা ঠাকুরকে ঠিক ঠিক ভালোবাসো কিনা সেটা কি করে বুঝবে? আমরা তো সবাইকে বলি আমি না খুব ঠাকুরকে ভালোবাসি, ঠাকুর ছাড়া আমি কিছু বুঝি না। ঠাকুরের প্রতি ভালোবাসা ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা কি করে বুঝবো? ভূতেশানন্দজি বললেন, যখন তুমি দেখবে যে ঠাকুরের কথাগুলো তুমি ঠিক ঠিক নিজের জীবনে পালন করতে পারছো, যখন তুমি দেখবে মায়ের শ্রীমা সারদা দেবীর কথাগুলো নিজের জীবনে শত অসুবিধা, বাধা, কষ্টের মধ্যেও খুব পালন করার জন্য চেষ্টা করছো, তখনই জানবে তুমি ঠাকুর মাকে ঠিক ঠিক ভালোবাসতে পারছো। একটু চোখ বুঝে ভেবে দেখবেন তো, সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রে শোয়ার আগে পর্যন্ত কতগুলো কথা ঠাকুর মার আমরা মেনে চলি। আমরা অপর মানুষের কথা বেশি মেনে চলি, কিন্তু যাদের কথা মেনে চলা দরকার তাদেরটা মেনে চলি না। এটা করতে হবে, তাহলে আর যাই হোক আমরা ভাগবত ভক্ত হতে পারব। তখন ভক্ত দু ধরনের, একটা হলো মুখে মুখে ভক্ত, যেটা কাঁচা ভক্ত, আর একটা হলো মনের থেকে ভক্ত, যেটা পাকা ভক্ত। এবার আপনি ঠিক করবেন আপনি কোন ধরনের ভক্ত, এটা আপনার বিচার। সুতরাং এই ভক্ত নিয়ে আজকে খুব সুন্দর প্রসঙ্গ আপনাদের বলব। আজকের প্রসঙ্গটার নাম ভাগবত ভক্তদের অজানা কথা। প্রথমে হলো ভক্তি লাভ করার অনেক কথা শাস্ত্রে বলা আছে, অনেক রকম কথা আপনারা পাবেন। এই করলে ভক্তি হবে, ওই করলে ভক্তি হবে, প্রতিদিন এই করতে হবে, এত নাম জপ করতে হবে, এত ক্ষণ পূজা করতে হবে, এত দান ধ্যান করতে হবে, তবে ভক্তি হবে। হ্যাঁ, এটা একটা দিক, এটা না করা যাবে না, এগুলো লাগবে। কিন্তু সবার প্রথমে কি দরকার জানেন? ভক্তি লাভ করতে হলে সবার প্রথমে দুটো জিনিস দরকার, যেটা আমাদের সারদা মা নিজের জীবনে মন্ত্রের মতন পালন করতে, এবং উনি সেই শিক্ষায় আমাদের দিয়ে গেছে। সেটা কি হচ্ছে, ভক্তি লাভ করতে গেলে, ঠিক ঠিক ভক্ত হতে হলে যে দুটো জিনিস দরকার, সেটা হলো প্রথম ধৈর্য, দ্বিতীয় সহ্য। প্রথম ধৈর্য, দ্বিতীয় সহ্য। বলবেন মহারাজ কি যে বলেন, এই দুটোরই অভাব, যদি দোকানে কিনতে যেত আমরা কিনেই নিতাম। এই দুটো বর্তমান সময়ে ভীষণ দরকার। যে কোনো সংসারে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, হসপিটালে, যে কোনো জায়গায় দেখবে, অফিসে, আদালতে, সব জায়গায় এই দুটোর অভাব। আর এই দুটোর অভাবের জন্যই এত মানসিক অশান্তি, এত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, এত আঘাত। এই দুটোকে বাড়াতে, ভগবানের পথে চলতে গেলে অনেক বাধা আসে। আপনারা ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন পড়েছেন? ভক্ত ধ্রুবর কথা পড়েছেন? ভগবান কখন সাহায্য করেছেন ভক্ত ধ্রুবকে? কখন সাহায্য করেছিল প্রহ্লাদকে?
কত ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছে বলুন তো? ভক্ত প্রহ্লাদ কত ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে, ভক্ত ধ্রুব কত ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে বলুন। আপনারা খুঁজে বের করে আমাকে দেখাবেন তো, একটা ভক্তকে দেখাবেন যাদের জীবনে ধৈর্য এবং সহ্য শক্তি ছিল না, তারা ভগবানের ঠিক ঠিক ভক্ত হয়েছে, এরকম দেখাতে পারবে? একটাও পাবে। প্রথম দরকার ধৈর্য, দ্বিতীয় সহ্য। এই দুটো যদি না থাকে, জানবেন না সংসার জীবন না আধ্যাত্মিক জীবন কোনোটাই ঠিকভাবে হবে না। ভক্ত হতে পারবে না গৃহী হতে পারবে। সুতরাং এই দুটো জিনিস সবসময় যাতে আমাদের মনের ভিতরে থাকে, যে ঠিক ঠিক ভক্ত হতে গেলে ধৈর্য শক্তি এবং সহ্য শক্তি অবশ্যই সবার আগে প্রয়োজন। যত ধৈর্য সহ্য নিয়ে চলবে তত আপনার মধ্যে ভক্তিভাব আসবে। দেখবেন একটা খুব সুন্দর জিনিস, আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন। যেদিন সকালবেলা আপনি ঘুম থেকে উঠে মনে করলেন আজকে একটা ছুটির দিন বা আজকে একটা বিশেষ দিন, শুভ দিন, আজকে অনেকক্ষণ আমি ঠাকুর পূজা করব, ঠাকুর ঘরে থাকবো, অনেকক্ষণ জপ করব, বা আজকে ভালো কিছু করব, ঠাকুরের জন্য ভোগ রান্না করব, দেখবেন সেদিনই কোথা থেকে আপনি জানেন না অগণিত বাধা চলে আসে না? কেন জানবেন? ভগবান এগুলো ভক্তের পরীক্ষা নেয়। আমাকে একজন মহারাজ বলেছিলেন, আমি সেই মহারাজকে প্রণাম করে বলেছিলাম যে মহারাজ আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যাতে অনেক সময় ধরে অনেকক্ষণ ধরে ভগবানের নাম জপ করতে পারি। মহারাজ আমার কথা শুনে হাসলেন। আমি বললাম আপনি হাসছেন কেন? বলছে তুমি জানো যত জপ বেশি করবে তত বাধা আসবে, সেটা সহ্য করতে পারবে তো? আমি কথাটা শুনে তো অবাক হয়ে গেল। আমি বললাম যে জপ বেশি করবো, ভগবানের নাম করবো, আবার বাধা আসবে? বলছে হ্যাঁ আসবে, কিন্তু তুমি যদি সেটাকে না ছেড়ে দাও, যদি ধৈর্য ধরে সহ্য করে সেটাকে কন্টিনিউ করতে থাকো, তাহলে দেখবে সেই বাধাগুলো সরে যাবে। কিন্তু প্রথমে বাধা আসে। কেমন বাধা জানেন? কেন আসে? কারণটা শুনে রাখুন। যখনই আপনি শুভ কোনো সংকল্প নিয়ে, এটা একটা সংকল্প নিয়ে আবার যখনই কোনো ভালো কাজে আপনি এগোবেন, তখনই আমাদের এই জগতে দু রকম শক্তি আছে, একটা শুভ শক্তি আর একটা অশুভ শক্তি। তো যখনই আপনি শুভ শক্তির দিকে এগোচ্ছেন, অর্থাৎ শুভ শক্তি আপনি অর্জন করার দিকে এগোচ্ছেন, অশুভ শক্তি আপনাকে এগোতে দেবে না, ও পদে পদে বাধা সৃষ্টি করবে। সেই জন্যই স্বামীজি বললেন শ্রেয়াংসী বহু বিঘ্নানি, অর্থাৎ ভালো কিছু করতে গেলে অনেক বাধা আসে। এই বাধা আসার পরেও যে নাকি ধৈর্য সহ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে পারে, সেই জীবনে সার্থক হয়, সফল হয়। মহামায়া সহজে পথ ছেড়ে দেয় না, মহামায়া পথ আটকে দেয়, কিছুতেই আপনাকে ভালো দিকে যেতে দেবে না। দেখবেন আপনি পরনিন্দা পরচর্চা করুন, কেউ বাধা দেবে না, কিন্তু যেই জবে বসবেন সঙ্গে সঙ্গে বাধা আসবে। মিলিয়ে নেবেন কথাগুলো, ঠিক কিনা? সেই জন্য শুভ কাজের জন্য মা বলছেন, শ্রীমা সারদা দেবীর কথা, মনে খুব রোগ চাই, বশীর রয়কার খ, রোগ মানে হলো জেদ, দৃঢ়তা, এটা চাই। এটা না হলে হবে না। না আমি করবো মানে করবোই, যত বাধা অসুবিধা আসুক আমি এটা করবো। আজকে ছুটির দিন, ভালো দিন, আমি 1000 জব করবো সারাদিনে, একবারে নয় বারে বারে, কিন্তু 1000 করব। সংসারের কাজও করব, ফাঁকে ফাঁকে জব করব। ওই দিন আমি মোবাইলটা বন্ধ রাখবো। কোনোদিন নিয়েছেন এরকম সংকল্প?
বলছে মহারাজ কি যে বলে, মোবাইল ছাড়া তো হার্ট ফেল হয়ে যাবে। আজকে আমি মোবাইলটা বন্ধ রাখবো, সারাদিন সংসারের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করবো সময় সময়, এবং বাদবাকি সময়টুকু জবের মধ্যে দেব। সারাদিন আজকে 1000 জব করব। শ্রীমা সারদা দেবী সারাদিনে 10,000 1 লাখ জব করতে। রাজা মহারাজের শিষ্যরা প্রতিদিন 10,000 করে জব করতে। আমি 1000 করতে পারবো না? আজকে সারাদিনে 1000 জব করব। নিন না এরকম সংকল্প, তো আনুন না মনের দৃঢ়তা, দেখুন না কি হয়। বিয়ের নিমন্ত্রণ, আমি বিয়ে বাড়ি যাবই যাব, সে যতই বাধা আসুক, নিমন্ত্রণ ছাড়বো না। কিন্তু এরকম প্রতিজ্ঞা তো আমাদের আধ্যাত্মিক পথে আসে না। এগুলো আনুন, ভগবানের জন্য মনে সংকল্প আনুন, দৃঢ়তা আনুন, তবে তো ভক্ত হবে। না হলে জানেন তো, রামকৃষ্ণ লোকে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজি আছে, আর সারদা লোকে গোলাপ মা আছে। একটু এদিক ওদিক হলে ঢুকতে দেবে না, ফিরিয়ে দেবে। সারদা লোকে যাবে, গোলাপ মা বলবে কি করেছো? জীবনটা তো শুধু সংসারের কথা ভেবে কাটিয়েছো, আর সংসারের জন্য সংকল্প করেছো, সংসারের কাজ করেই সময় কাটিয়ে দিয়েছো। মায়ের কথা, কতগুলো কথা তুমি নিজের জীবনে পালন করেছো, আর মায়ের জন্য কতটা সময় দিয়েছো, ঠাকুরের জন্য কতটা সময় দিয়েছো। রামকৃষ্ণ লোকেও জায়গা নেই, সারদা লোকেও জায়গা নেই। কি করবেন? বাইরে ঘুরে বেড়াবেন। সুতরাং আমাদের গন্তব্য হলো রামকৃষ্ণ লোক, সারদা লোক, সেখানে আমাদেরকে যেতে হবে। তো তার জন্য প্রস্তুত হন। আমরা তো কেউ চিরদিন এখানে থাকতে এসেছি কি? মন চলো নিজে নিকেতনে। সেই গানটার মধ্যে একটা লাইন আছে না, সত্য পথে মন করো আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চলে অনুক্ষণ। কথাটার মানে কি? সত্য পথ মানে ধর্মের পথ, আধ্যাত্মিক পথ এবং গুরু নির্দেশিত পথ। গুরু বাক্য পালন না করলে সেই সত্য পথে চলা যাবে? গুরু বাক্য পালন করার পথই হলো সত্য পথ। সত্য পথে মন চলো অনুক্ষণ। সত্য পথে চলতে হবে কিভাবে? প্রেমের আলো জ্বালি চলো অনুক্ষণ। প্রেমের আলো মানে কি? এই ঠাকুর মার প্রতি ভালোবাসার আলো। তাদের কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করুন। প্রতিদিন একবার করে চিন্তা করবে যে আমরা ঠাকুরের কাছে যাব, মায়ের কাছে যাব। কত আনন্দ লাগে জানেন? আমাদের যখন শরীর যায়, মহারাজদের তারা হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করে। প্রত্যেকটা মহারাজের মুখে হাসি থাকে। কেন জানেন? তাদের আনন্দ যে তারা মা বাবার কাছে যাচ্ছে। একটা দেশে একটা ছেলে বিদেশে চলে গেলে যখন মা বাবার কাছে ফিরে আনন্দ হয় না? আমাদের সেই আনন্দ থাকবে যে আমরা আমাদের মা বাবার কাছে যাচ্ছি, ঠাকুর মার কাছে যাচ্ছি। কত আনন্দ! এই আনন্দ নিয়ে আমরা যাব। তাই ঠিক ঠিক ভক্ত হতে হবে আমাদেরকে। সেই জন্য ধৈর্য এবং সহ্য এই দুটো অবশ্যই রাখবেন। সংসারের মতন চলবে। আপনি সংসারকে হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারবেন, কিন্তু একদম পরিবর্তন করে দিতে পারবেন না। সংসারে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য করবেন, ঠাকুরের দিকে একটু মন দিয়ে চলবেন। নিত্য পূজা করবেন, নিত্য সন্ধ্যা আরতি করবেন, নিত্য সকালবেলা উঠে প্রার্থনা করা, জপ করা, এগুলো করবেন। নিত্য কর্ম অবশ্যই এগুলো ভালো। এরপরে আসছে অন্তর দিয়ে অন্তর্যামীকে দর্শন করা। অন্তর্যামীকে আমাদের ভিতরে আছেন স্বয়ং ঈশ্বর ভগবান। আমরা যাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসি সেই আমাদের অন্তর্যামী। যে রামকে ভালোবাসে তার অন্তর্যামী হলো রাম। যে কৃষ্ণকে ভালোবাসে তার অন্তর্যামী হলো কৃষ্ণ। যে মা কালীকে ভালোবাসে তার অন্তর্যামী দেবী হলেন মা কালী। যে সারদা মাকে ভালোবাসে তার সারদা মা। সুতরাং অন্তর্যামীকে দর্শন করতে হবে অন্তর দিয়ে। অন্তর দিয়ে মানে
নিজের মনের ভিতরে তাকে আনতে হবে। সে শুধু বাইরে নেই, সে আমার মনের ভিতরে আছে। সেই জন্য জানেন, একদিন আমি একটা নিজের জীবনের ঘটনা বলি। একদিন আমি তখন বেলুড় মঠে, তো একটা জায়গায় বেলুড় মঠ থেকে যাচ্ছি, হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন ধরেছি। আমার সঙ্গে আর একজন মহারাজ আছেন, তিনি আমার থেকে সিনিয়র মহারাজ। তো ট্রেনটা ছেড়েছে দুপুরবেলা, তো পরের দিন সকালে গিয়ে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবো। সন্ধ্যা লেগেছে, চেয়ারে বসে আছি, মহারাজ চুপ করে বসে আছে। আমি বসে আছি, কখনো গান শুনছি, কখনো বই পড়ছি, দেখছি, কিন্তু যেই সন্ধ্যা লেগেছে মহারাজ চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে বলছে, কি করছো? মহারাজ এই একটু বইটা দেখছি, সঙ্গে আমি যেখানে যে আমার সঙ্গে পড়ার বই থাকে, তো সেগুলো দেখছিলাম। তো মহারাজ বলছে, সন্ধ্যা হয়েছে, এখন বইগুলো রাখো, রেখে মনটা ঠাকুরের দিকে দাও। আমি বললাম যে মহারাজ, তো বেলুড় মঠে নেই, আমি তো এখন ট্রেনে আছি, এখন কি করে করবো? ঠাকুরের দিকে মন দেবো? বেলুড় মঠে থাকলে তো সন্ধ্যা আরতি দেখতাম। মহারাজ বললেন, চোখ বুঝে দেহটাকে এখানে রাখো, মনটাকে বেলুড় মঠে নিয়ে যাও, দেখো সন্ধ্যা আরতি দেখা হয় কিনা। সত্যি বিশ্বাস করবেন, মহারাজের ওই যে কথাটা আমি শিক্ষা পেলাম, আজ পর্যন্ত আর কখনো ভুল হয় না। আমাদের দেহটা কি জড়, ভিতরে কাজ করে কে? মন। আপনি যেখানেই যান, আপনি আসানসোল আশ্রমের সন্ধ্যা আরতি দেখেছেন তো? আপনারা বেলুড় মঠের সন্ধ্যা আরতি দেখেছেন? যেখানেই যান, মনের ভিতরে স্মৃতিটা আছে তো? তাহলে চুপ করে সন্ধ্যাবেলা বসে চোখ বুঝে সেই সন্ধ্যা আরতি আমরা মনে করতে পারি না? ঠাকুরের কাছে মনটা দেওয়া হলো না? হলো তো? অন্তর দিয়ে অন্তর্যামীকে দর্শন করতে হয়। এই অন্তরই হলো মনের গভীরতা। যেখানে মনের গভীরতা, সেটাকে বলে অন্তরের অন্তঃস্থল। সেইখানেই অন্তর্যামীকে দর্শন করতে হয়। সেটা আপনি সর্বক্ষণ দর্শন করতে পারেন। ধরুন ট্রেনে যাচ্ছেন, গাড়িতে যাচ্ছেন, ফ্লাইটে যাচ্ছেন, যেখানেই যাচ্ছেন, বাড়িতে নেই, এমন কোথাও আছেন, গেছেন আত্মীয় স্বজনের বাড়ি, বা এমন কোথাও গেলেন যেখানে মন্দির নেই, আপনি যেতে পারছেন না, ঠাকুর ঘর নেই, তাহলে এই জায়গাটা কিসের জন্য? এইখানে যান। রাজা মহারাজ কি শিখিয়েছিলেন জানেন? রাজা মহারাজ ভক্তদেরকে বলতেন, তোমরা নিত্য পূজা করবে, বাহ্য পূজা যেটাকে বলে, বাহ্যিক পূজা, প্রতিদিন বাহ্যিক পূজা, নিত্য পূজা করবে। যদি কখনো বাহ্যিক নিত্য পূজা যেটা আমরা করি, আপনারা বাড়িতে করেন, সেটা যদি করতে না পারো, তাহলে মানস পূজা করবে। তাহলে মানস পূজা করবে। ঠিক যেই পূজাটা আপনি বাড়িতে করেন, কোনোদিন হয়তো সেই পূজাটা করতে পারলেন না, আপনি বাড়িতে নেই, কিন্তু ওই সময়টা সকালবেলা স্নান করে চুপ করে এক জায়গায় বসে মনে মনে পূজা করা যায় না? যাই তো, সেটাই মানস পূজা। ঠিক বাড়িতে যা যা করে একই জিনিস মনে মনে করুন, এটা হলো মানস পূজা। তাহলে দেখুন, আধ্যাত্মিকতা এত সুন্দর, 24 ঘন্টায় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে থাকা যায়, যদি মনটার মধ্যে ওই আধ্যাত্মিকতা প্রবেশ করিয়ে নেওয়া যায়। তাই বলা হলো যে অন্তরে অন্তর্যামীকে দর্শন করতে হয়। এরপরে আমরা একটা ঘটনা বলে আজকে প্রসঙ্গ শেষ করব। এটা সত্যি ঘটনা। একজন ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন, তিনি খুবই ভক্তিমতী, কিন্তু তাকে দেখে কেউ বুঝতে পারত না। তিনি কম কথা বলতেন,
কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন এমন কথা বলতেন তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর কেউ কথা বলতে আসতো না। সবাই বলতে খিটখিট করে, কথা ঠিকভাবে বলে না, ওর মতন থাকতে নেই, বেশি সময় কথা বলার দরকার। তিনি নিজের মতন থাকতে ভালোবাসতেন, কিন্তু তিনি বাড়িতে থাকতে নিয়ে যেখানেই যেতেন মানুষের তার থেকে একটু দূরে দূরে থাকতো, কিন্তু ভয় পেত তাকে। সবাই উপর থেকে তাকে খুব ভালোভাবে নিত না, মনে করতে খুব একটা সুবিধা নয়, এর কাছে বেশি যাওয়া দরকার নেই, কথা বলা দরকার। কিন্তু ওই ভক্তিমতী মহিলা যখন ঠাকুর প্রত্যেক দিন উনি স্নান করে ঠাকুর ঘরে ঢুকতেন, ঠাকুর ঘরে যখন ঢুকতেন কমপক্ষে 2 ঘন্টা পরে উনি ঠাকুর ঘর থেকে বেরোতেন। মিনিমাম 2 ঘন্টা ঠাকুর ঘরে কাটাতেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একদম স্নান টান করে কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলে ঠাকুর ঘরে ঢুকে যেতেন, 2 ঘন্টা পরে বেরোতেন। তারপরে উনি নিত্যদিনের যা কাজ করতে নিয়ে করতেন। তো সবাই ওনাকে খুব একটা ভালোভাবে দেখতো না, ভালো মনে করতো না। তার যখন মৃত্যু হলো, তিনি যে ঠাকুর ঘরে পুজো করতেন, ঠাকুর ঘরে ঢুকতেন, সেইখানে অন্য কাউকে ঢুকতে দিতেন না। তার যখন মৃত্যু হলো তারপরে ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেখা গেল যে সেইখানে একটা এরকম বাক্স রাখা আছে। তো সবাই ভাবছে এই বাক্সটা কেন এখানে বের করে তো দেখি। বাক্স খুলে দেখছে সেইখানে প্রচুর খাতা এখানে রয়েছে। কি এত খাতা কেন এখানে? সেই খাতাগুলো খুলে দেখছে সেইখানে ভগবানের নাম লেখা, প্রত্যেকটা খাতা ভর্তি করে নাম, প্রচুর খাতা। সব খাতার মধ্যে তিনি যে জপ মন্ত্র পেয়েছিলেন, গুরুদেওয়া মন্ত্র, সেই মন্ত্রটা নিয়ে পুরো খাতাটা ভর্তি। আর ওটাকে উনি তালা দিয়ে রাখতেন, কাউকে দেখতে দিতেন না। সবাই যখন ওরা জানতে পারলো তখন তার বাড়ির মানুষ যারা তারাও বলছে এবং বাইরের লোক বলছে যে দেখেছো, আমরা যাকে এত খারাপ ভেবেছি, যার কাছে আমরা আসতে চাইতাম না, যিনি এইরকম ধরনের মহিলা ছিলেন, তিনি তো কম ভক্তিমতী ছিলেন না। ভগবানের দিকে তার কি মন ছিল! ওই 2 ঘন্টা তিনি ঠাকুর ঘরে কাটাতেন, পূজা করতেন 1 ঘন্টা, এবং 1 ঘন্টা ভগবানের নাম জপ করতেন এবং সেই নামগুলো লিখতেন। প্রতিদিন 2 ঘন্টা ঠাকুর ঘরে কাটাতেন। তারপর তার ছেলে, সেও বলছে যে মা যে এরকম ছিল আমি তো বুঝতে পারিনি। আমরা সবাই মাকে কেউ ডিস্টার্ব করতে না, নিজের মতন থাকতো। ওই বাড়িতে একটা পুরনো কাজের মাসি ছিল, সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছে এই মায়ের মন এমন ছিল তিনি কাউকে বুঝতে দিতেন না। কাজের মাসিটা বলছে আমি যখনই বিপদে পড়তাম ওনাকে বলতাম, উনি আমাকে টাকা দিয়ে, কাপড় দিয়ে, যা যা দরকার সব দিয়ে সাহায্য করতেন, কিন্তু যতবার সাহায্য করতেন সবার শেষে একটা কথা বলে দিতেন যে তুমি কিন্তু খবরদার কাউকে বলবে না, আমি যে তোমাকে দিয়েছি এগুলো তুমি খবরদার কাউকে বলবে না, যদি বলো তাহলে আর দেবো না তোমাকে। আর বলছে আর উনি ইচ্ছা করে এরকম করতেন যাতে ওনাকে কেউ বেশি ডিস্টার্ব না করে। কেউ অপরের সঙ্গে একটু খারাপ ভাবে কথা বলছে, একটু খারাপ ব্যবহার করে দিচ্ছে, উনি উপরে উপরে করতেন, মন থেকে নয়। কেন? এটা ওনার রক্ষা কবচ, যাতে সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে ওনাকে আর 2 ঘন্টা ঠাকুর ঘরে থাকতে হতো না। মানে কথা কম বলতেন, চুপচাপ থাকতেন, কিন্তু কেউ বেশি কথা বললে তাকে এমন কিছু বলে দিতেন সে আর দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে বেশি কথা বলতো না। তার মানে কি? সে নিজের মনের ভাবটাকে নষ্ট করতেন না। একটা জিনিস দেখবেন, যেদিন আপনারা বেশি কথা বলবেন মনের ভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে, যায় না? মনের ভাবটা জমাট বাঁধে কখন জানেন? দেখবেন সব সাধক সাধিকারা, মহাপুরুষরা তারা কথা কম বলতেন, খুব প্রয়োজনে কথা বলতেন। কারণ কি জানেন? যত আপনি কথা বলবেন তত মনের ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যদি কথা বলতে হয়
আধ্যাত্মিক কথা, ঠাকুরের কথা, পজিটিভ কথা অল্প বলুন, তাতেই কাজ হবে। মনের ভাব ধরে রাখতে গেলে বেশি কথা বলতে নেই। তাই ওই ভক্ত যে মহিলা, তিনি বলতেন না। তার শরীর যাওয়ার পর সবাই জানতে পারলো যে তিনি কত বড় ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। তারপর থেকে সবাই তার নামে বলতেন যে তিনি জীবিতকালে কাউকে বুঝতে দেননি যে তিনি ভগবানকে কতটা ভালোবাসতেন এবং কত দূর তার মনের ভক্তি ছিল। দেখুন, ওই ঘটনায় সবাই জেনে গেল কি করতেন তিনি। সুতরাং রাজা মহারাজ বললেন, যত গুপ্ত তত পোক্ত, আর যত ব্যক্ত তত ত্যক্ত। সেজন্য নিজের মনের ভাব কখনো কাউকে বলবেন না, এমনকি কাউকে বুঝতেও দেবেন। আপনি কি ভাব নিয়ে চলেন, আপনি কি ভাব নিয়ে সাধনা করেন, আপনি কি ভাব নিয়ে ঠাকুরমা স্বামীজিকে দেখেন, সেগুলো আপনার ভিতরেই রাখবেন, কাউকে বলবেন। তাহলে দেখবেন ভিতরে এই ভাবটা ঠিক থাকে। যেই বলতে থাকবেন এটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ঠিক ঠিক ভক্ত হতে গেলে ধৈর্য দরকার আর সহ্য দরকার। আজকে এই পর্যন্ত থাকুক। এরপরের বার যখন আসবো তখন এই সাধক সাধিকাদের জীবনের দিকে যাব। আজকে তো একটা ভূমিকা হলো, অর্থাৎ আমরা বুঝলাম যে ভক্ত সাধকরা কেমনভাবে গোপনভাবে সাধনা করে নিজেদের মনকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই একটা ঘটনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম। আজকে অনেক কিছু বললাম, এটাকে 1 মাস ধরে চিন্তা ভাবনা করবেন, হজম করবেন, নিজের জীবনে পালন করার চেষ্টা করবেন। এর পরের মাসে প্রথম রবিবার আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আর এটা আপনারা একটু প্রচার করে দেবেন, হ্যাঁ, অনেক মানুষ যাতে এখানে আসতে পারে। ঠিক আছে, আমরা শেষ করি। ওম জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়োঃ সিদ্ধা প্রণমামি